श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवो ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला। नवो ज्योति जगाने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी। 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 श्री गिरिधारी को आरती। पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद्भागवत भगवान की आरती। शांति गीति पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला और दर्शन कराने वाला। ये शांति गीति पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला और दर्शन कराने वाला। शांति गीति पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला और दर्शन कराने वाला। श्री राम योगी धन श्याम हरि। श्री राम योगी धन श्याम हरि। हे भगवत महिमा की आरती। पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद्भागवत भगवान की आरती। ये मधुर सत मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को आनाने वाला। ये मधुर सतपंथ को सत मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सत मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सत मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी बनाने वाला। हरि नाम योगी हरि धाम हरि। हरि नाम योगी हरि धाम हरि। भागवत महिमा की आरती। पापियों को पाप से ही तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ही तारती। पापियों को पाप से ही तारती। हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम
Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Jaya Radhe 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 Nitai Gaur Hari Bal Hari Bal 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 Gaur Hari Bal Hari Bal Jai Prasada Bhagavat Prasado Jai Prasadana Gati Kotuladi Jayam Subham Tasho Jashasti Shandam Vande Guru Sri Charanarvinda Ajanulambiga Bhojo Kanakavadatu Sankirtanayika Pitaru Kamalayakashu Vishambhadadiga Vande Jagat Priya Namati Kalashaya Jagannath Sutaya Savitraya Saputraya Sakalatraya Kasturi Tilakam Lalata Patale Vakshastale Kaustuvam Nashadivaro Mukitikam Bharatale Venukare Kantam Sarvange Hori Chandanam Chulalita Kante Chamukita Bale Gopasi Pari Veshikam Jayate Pala Churama Tapita Kancha
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजोसुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं नारायण नामस्कृतो नरचैव नरोत्तमः देवी सरस्वती दाशनं द्वादश वयसाखी शरमुरपि क्षेमवर्णदिगम्बर दाशनं सुखं चरणे कोटि करुणाः तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मफलानि च पुराणं पाठनं कृतं सन्निहितो गौरी हरि भक्ति महाराजे हरिनाम परायणा दुर्भितो वशोभितवा शनित नमो नमः पंचकल्पतरो भश्च कृपा सिन्धुर्भवेव पतितानां पावनेभ्यो जय रूप सोनाकानं भक्तरघुना श्रीजीव गोपाल भक्त दास रघुना ओ यही चया गोसावी गौरी चरण वंदना होइते विघ्ननाश सकल सुत वैष्णवमातृवृन्दे तुमरि नमस्कार कृपा करे चरण धूलि दाओ शिवके आमान ओ दुर्गा में प्रदीपे वर्षो सर्वायते हो सभी पाद सीधाय संतु संतु सकली पाद सीधाय संतु संतु बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री कृष्ण द्वैपायन दिव्यास जी की श्री शुक मुनि की श्री सुत मुनि की श्री परीक्षित महाराज की शौनकादि ऋषिवृंदों की विशाल नक्षत्र की षष्ठी सहस्राणि ऋषिवृंदों की आस्थान पुरुष की भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की सप्ताह यज्ञ सप्तम दिवस की सप्ताह यज्ञ अंतिम दिवस की आज के आनंद की जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद आसन्न मृत्युग्रस्त महाराज परीक्षितेर सभाते गिये যেভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই ক্রম অনুসারে আজ হলো তাহার সপ্তম দিবস। গতকালকে আমরা নব যুগেন্দ্র সংবাদ পর্যন্তই আস্বাদন করেছিলাম। নব যুগেন্দ্র সংবাদ আজ তাহার পরবর্তী বিষয় আমরা আস্বাদন করব। এদিকে ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবগণ ক্ষীর সাগরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করছেন, হে ভগবান, আমরাই পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য, সাধুদেরকে রক্ষা করার জন্য, দুষ্টদেরকে দমন করার জন্য আর ধর্মকে স্থাপন করার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। ফটাফট আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি আপনার কার্য সাধিত করে নিয়েছেন, পৃথিবীর ভার হরণ করা হয়ে গিয়েছে। এবার আপনার
মহাপ্রস্থান অর্থাৎ চলে আসার জন্যই আমরা এসেছি। আপনি আপনার লীলাকে সংবরণ করে আপনি চলে আসুন ভগবত ধাম, আপনার স্বধামে আপনি আগমন করুন। আদরণীয় সুখদেবজি বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, সমস্ত দেবগণ ভগবানকে নানা ভাবে স্তুতি করলেন। অবতীর্য যদুবংশে বিক্রমম রূপমম উত্তমম কর্মাদূরম মৃত্যুনাম হৃত্যম জগতমকৃতায়। হে প্রভু, কলিযুগ প্রায় সমাগত। আপনি যেদিন নিত্যধামে গমন করবেন সেদিনই কলিযুগের আরম্ভ হয়ে যাবে। এই কলিযুগের মানুষ আপনার এই লীলা কথা যারা শ্রবণ করবেন, যারা কীর্তন করবেন, তাদের অজ্ঞান রূপী অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তারা ভগবত নির্বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন এবং তারা ভগবত ধামে আসতে পারবেন। হে প্রভু, এই পৃথিবীতে লীলা করতে গিয়ে যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে আপনার 125 বৎসর অবহিত হয়ে গিয়েছে। ধরাধামে যা ছিল লীলা করা সবই করেছেন। আপনি ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত করিয়া কুলকে ধ্বংস করার ব্যবস্থাও করে গিয়েছেন। তত সদাম পরমম বিশ্বং যদি হামন্নতি। অতএব আমরা তো আপনাকে কিছু বলতে পারি না, তবে আপনার যদি ইচ্ছা হয় আপনি আরো কিছুদিন লীলা করতে পারেন ধরাধামে, না হলে আপনি চলে আসুন আপনার স্বধামে। আচ্ছা, এখন কথা হলো, কেন ব্রহ্মা আদি দেবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গিয়ে বলছেন যে এবার চলে আসুন? কারণ যিনি আহ্বান করেন না তিনি বিসর্জন দেন। আমি আমার প্রয়োজন মতো আপনাকে আহ্বান করে এনেছি, আমার প্রয়োজন শেষ, এবার আপনাকে বিসর্জনের পালা, যাওয়ার পালা। দেখবেন আমরা প্রতিদিন যজ্ঞের সময় আহ্বান করে নিয়ে আসি, পূজা করি, যজ্ঞ করি, যজ্ঞ শেষ দুগ্ধ ঢেলে দিয়ে বিসর্জন দিয়ে দিই। ঠিক তেমনি ভাবে অদ্বৈত প্রভু তো মহাপ্রভুকে আহ্বান করে এনেছিলেন, আর তিনি আবার মহাপ্রভুকে বিসর্জন দিয়েছেন। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গণ যখন এসেছিলেন নবদ্বীপ ধামে স্বরূপ দামোদর, তখন তিনার হাতের মধ্যে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, বাউলকে কইও হইয়াছি বাউল, বাউলকে কইও হাটে না বিকায় চাউল। আরো কয়েকটি লাইন ছিল। এর মাধ্যমে মহাপ্রভুর বিসর্জনের কথা লেখা ছিল। আমি যে কারণে আপনাকে আহ্বান করে নিত্য গোলক ধাম হইতে ভুলোকে এনেছিলাম, সেই কাজ সাধিত হয়ে গেছে। আপনার এই প্রেম বন্যায় সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত। এখন আর সেই প্রেম নেওয়ার মতন কোনো কাস্টমার নাই, মানে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তো হাটে যদি চাউল না বিকায়, দোকানদার দোকান খুলে বসে থেকে তো লাভ নেই। তাহলে আপনার এখন বিদায়ের পালা যায়। একমাত্র মহাপ্রভুই বুঝতে পেরেছেন, অদ্বৈত প্রভু এই দরজাটা অন্য কেউ বুঝতে পারে না। স্বরূপ দামোদর পর্যন্ত বুঝতে পারেন নাই, রায় রামানন্দ পর্যন্ত বুঝতে পারেন নাই। একমাত্র মহাপ্রভুই বুঝেছে যে আজ এখানেও অনাদির আদি শ্রী গোবিন্দকে ব্রহ্মা আদি দেবগণ এসে বলছেন, অন্যান্য গুলো বন্ধ করে দাও, যেগুলো খোলা আছে, বিদায়ের জন্য। ভগবান তখন সেই বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ভগবানের প্রিয় ভক্ত উদ্ধব
ভগবানকে জিজ্ঞেস করছে, হে প্রভু, আজ কদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি আপনার মনটা যেন একটু অন্যরকম হচ্ছে, কি কারণে, কি হয়েছে আপনি একটু কৃপা করে আমাকে বলুন। ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাহা কামনা করেন তাহা আপনার কাছ থেকে লাভ করা যায়, তবে আজ আপনি কেন এইভাবে মনমানসিকতা নিয়ে বসে আছেন, কারণটি কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের হাত ধরে একটা নির্জন স্থানে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে বলছে, উদ্ধব, আজ হইতে আর মাত্র 7 দিন আমি এই পৃথিবীতে লীলা করব। আগামী সপ্তম দিবসে আমি আমার স্বধামে চলে যাব। আমি যেদিন স্বধামে যাব সেই দিনই এই সমুদ্র দ্বারকাকে ডুবিয়ে দিবে, দ্বারকা সমুদ্রের নিচে চলে যাবে, আর সেদিন থেকেই কলিযুগের সূচনা, কলিযুগের আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই এবার আমার যাওয়ার পালা। আমি আমার বংশকে সহাতে ধ্বংস করে আমি চলে যাব। উদ্ধব মহাশয় বললেন, হে ভগবান, সাকাম উপাসনাটা সহজ, কিন্তু নিষ্কাম উপাসনা বড় কঠিন। নিরাকার উপাসনাটা না খুব কঠিন। এখন আপনি আসছেন, সামনে আছেন, আপনাকে খেতে দিচ্ছি, শুতে দিচ্ছি, আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনার পদ সম্ভাষণ করছি, কিন্তু আপনি চলে গেলে তো এই সেবাটা পাওয়া যাবে না। তখন নিরাকার ভাবে আপনার সেবা করতে হবে। সেই সেবাটা না বড়ই কষ্টদায়ক এবং বড়ই কঠিন হয়ে থাকে। আপনি চলে গেলে আমি কি নিয়ে বাঁচবো, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো প্রভু? বরং আপনার আগে আমারই চলে যাওয়াটা উচিত। আমি আপনার আগে চলে যেতে চাই, এই কৃপা আমাকে করুন। ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, উদ্ধব, তোমাকে দিয়ে যে আমি অনেক কাজ সাধিত করব, তুমি যদি চলে যাও তাহলে আমার এই কাজগুলা কে সাধিত করবে? আমি নিত্যধামে চলে গেলেও আমার এই শক্তি তোমার দেহের মধ্যে প্রয়োগ করে দিব, আর তার দ্বারা তুমি জগৎবাসীর অনেক উপকার করবে, জগৎবাসীর অনেক কল্যাণ করবে, জগৎবাসীর অনেক কল্যাণ হবে। তাই তুমি এখন তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে যাও, সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করে দাও। ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বাড়ি ঘর সবকিছুর মায়া মমতা ত্যাগ করো, আর ত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণে চলে যাও। তীর্থ ভ্রমণে যাবে, আর এইভাবে তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে আমার শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে অবস্থান করো। তোমার দ্বারা না আমি বহু কাজ সাধিত করব, অতএব তুমি যাও। উদ্ধব বলছেন, আমার মতো বিষয়াসক্ত মানুষ সংসার ধর্ম ত্যাগ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে তীর্থ ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। আমি মায়াবদ্ধ জীব, আমার দ্বারা কি সম্ভব এই সন্ন্যাস গ্রহণ করে তীর্থে ভ্রমণ করা? ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, কেন সম্ভব নয়? অসম্ভব ও সম্ভব করা যায়। তুমি কি বিষয়ী? তোমার থেকে তো আরো বড় বিষয়ী ছিলেন আমাদের মহারাজ যদু, যার থেকে যদু বংশের উৎপত্তি হয়েছে। 2টা স্ত্রী, 5টা সন্তান, তারপরে এত বড়। যদু মহারাজ একবার তীর্থ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ দেখেন এক গাছের নিচে, গাছের শিকড়ের মধ্যে মাথা দিয়ে এক সাধু শুয়ে আছে। অথচ সাধুকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আনন্দে তিনি আছেন। আমরা মানুষের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় কে কতটা মানুষ আনন্দে আছে। সাধুকে দেখতে খুব নদিশ, স্বাস্থ্য চেহারা খুব ভালো, এবং মুখটা হাসি মাখা মুখ।
অথচ আনন্দের কোনো কিছু তার কাছে নাই। না একটা বালিশ আছে, না একটা খাতা কম্বল আছে, না একটা মশারি আছে, এমনকি জল পান করার মতো কোনো পাত্র নাই, হাত দিয়ে তুলে জল খায়। অথচ দেখলে পরে মনে হবে ইনি মনে হয় কোটি কোটি টাকার মালিক, মনে হয় ইনি মহারাজ। এমনই আনন্দ তিনার মনের মধ্যে, মুখের মধ্যে, আমসের মধ্যে ফুটে উঠতেছে। যদু মহারাজ তখন ঘোড়ার রথ থেকে নামলেন, নেমে কি সাধু বাবাকে দণ্ডবত প্রণাম করে বললেন, একজন মানুষ যতটা আনন্দে থাকে, সে আনন্দ থাকার কোনো বস্তুই তো আপনার এখানে নেই, অথচ আপনার মুখ দেখলে মনে হচ্ছে আপনি খুব সুখে আছেন, খুব আনন্দে আছেন। আপনার দুঃখ বলতে কিছুই নাই, আপনার কোনো জিনিসের অভাব নাই, এমনটাই মনে হচ্ছে আপনার মুখ দেখলে বলে। আচ্ছা বলেন তো মহারাজ, আপনার এই আনন্দ কোথা থেকে আসছে তা আপনি বলুন, আনন্দটা কোথা থেকে আসছে? তখন তিনি বলছেন, আমার 24 জন গুরু আছে, একজন নয়, দুজন নয়, তিনজন নয়, আমার 24 জন গুরু আছে। একজন গুরুদেবের কাছ থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না, যার কারণে আমি 24 জন গুরু করেছিলাম। আর এই 24 জন গুরু থেকে না আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, জ্ঞান লাভ করেছি, তার দ্বারাই আমার এই আনন্দ উপস্থিত হয়েছে। আচ্ছা, মানুষ তো একজনের উপর দুজন গুরু ধরেই না, আর আপনি 24 জন গুরু ধরেছেন, শিকার আছে। দেখো, যার কাছ থেকে এক অক্ষর বিদ্যা শিখা যায় তিনি গুরু। অতএব আমার 24 জন গুরু। আচ্ছা আপনি বলেন তো তাহলে আপনার কোন গুরুদেবের কাছ থেকে কি কি শিখেছেন? আপনার প্রথম গুরুদেব কে ছিল, তার নাম কি ছিল, তার কাছ থেকে কি বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেছেন? বলে আমার প্রথম গুরুদেব হলেন এই পৃথিবী মাতা। এই পৃথিবী মা আমার গুরুদেব। মা পৃথিবী তো কথা বলতে পারে না, তো তার কাছ থেকে আপনি কি শিক্ষা লাভ করলেন, কেমন করে জ্ঞান লাভ করলেন, কেমন করে? দেখো, পৃথিবী দেবীর মতন ক্ষমা আর ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তি কেউ নাই। ঘুমের থেকে উঠে আমরা পৃথিবীর উপর কত অত্যাচার করি, কত অন্যায় করি, তারপরেও পৃথিবী দেবী নিজ গুণে আমাদেরকে ক্ষমা করে, ধৈর্য ধারণ করে আমাদেরকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই জন্য পৃথিবী দেবীকে আমি গুরু করেছি, আমি বৃক্ষকে গুরু করেছি। আমরা বৃক্ষের উপর কত অত্যাচার করি, দা দিয়ে ডাল কেটে দেই, কোরাল দিয়ে কেটে নিয়ে আসি, গাছে ফল ধরলে ফল ডাল সহ ফল ভেঙে নিয়ে চলে আসি, ফুল ধরলে ফুল পাড়তে গিয়েও ডাল ভেঙে দিই, নিয়ে আসি। তথাপিও এই বৃক্ষ আমাদেরকে অক্সিজেন দিচ্ছে, ফল দিচ্ছে, ফুল দিচ্ছে জীবিত অবস্থায়, আর মৃত্যুর পরও সে আমাদেরকে জ্বালানি কাষ্ঠ দিচ্ছে, বাড়ি ঘরের আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য কত দিচ্ছে। তাহলে সে কত বড় দয়ালু দেখেন তো। সে যদি শুকাইয়া মরে যায় তবু কারো কাছে জল চায় না, তার মধ্যে কতটা দৈন্যতা। আপনি তার ডাল ভেঙে নিয়ে এসেছেন, তথাপিও সে পরের দিন আপনাকে ছায়া দিচ্ছে, আপনাকে ফুল দিচ্ছে, আপনাকে ফল দিচ্ছে। আর আমরা, আমাদেরকে যদি কেউ কিছু বলে, আমরা ওর মুখের দিকেই তাকাবো না, ওর বাড়ির দিকেই যাব না। চিন্তা করেন তো। এই জন্য ভূমি এবং বৃক্ষকে আমি গুরু করেছি। মহাপ্রভু কি এমনি বলেছিলেন যে হরিনাম করলেই পাপ নাশ হয়, কিন্তু হরিনাম করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে তা হবে না? কেন বললেন? হরিনাম
একটি হলো নিষ্ঠার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, প্রেমের সহিত। আর একটা হলো যাতে কোনো নিষ্ঠা নাই, রুচি নাই, প্রেম নাই, ভক্তি নাই। হরে কৃষ্ণ। দুটার ফল দুরকম। হরিনাম করে সদা অপরাধীর বিচার। হরিনাম করতে করতে যদি আপনার দেখিতে প্রেম ভক্তি উদয় হয়, সেই প্রেম ভক্তির দ্বারা আপনি ভগবানকে পাবেন। তাই কিভাবে হরিনাম করলে আমাদের প্রেমের উদয় হয়? তেনাদপি শুনিছেন তরুরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি। তৃণ হইতে আরো বেশি সহিষ্ণুতা থাকতে হবে আমাদের। কে আপনাকে দণ্ডবোধ করলো, প্রণাম করলো, মান দিল বা দিল না, সেটা দেখার বড় নয়। কর্তব্য হলো আপনাকে সকলকে মান দেওয়া। কেন? জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। এটাই সাধু স্বভাব, এটাই বৈষ্ণব ধর্ম। সবাইকে দণ্ডবোধ করবে, প্রণাম করবে, এই তো বর্ণন করে গিয়েছে। এই জন্য আমি তাদের কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছিলাম। জগতের মঙ্গলের জন্য বৃক্ষগণ কিভাবে সেবা করে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য সাধুরা জন্মগ্রহণ করে। आकाश में आग लगे जल जल जाए अंगार, अगर साधु नहीं होतो तो जल जात संसार। যদি সাধু না থাকতেন পৃথিবীতে, তাহলে সংসারটা জলে পুরে ছারখার হয়ে যেত। সাধু আছে বলেই জগৎটা এখনো টিকে আছে, এখনো টিকে আছে। কিন্তু সব জায়গায় সাধু পাওয়া যায় না। সব হাতির মাথায় যেমন মুক্তা হয় না, গজমুক্তা, সব বাসেতে যেমন বংশী লোচন হয় না, সব হরিণের পেটে যেমন মৃগনাভি কস্তুরী হয় না, সব পাহাড়ে যেমন চন্দন গাছ হয় না, ঠিক তেমনি ভাবে সব স্থানে সাধুও পাওয়া যায় না। সাধু কাকে বলে? এই তত্ত্বটার কথা আলোচনা করে গেছেন রাধা রস সুধানিধি গ্রন্থে। আমরা যাদেরকে সাধু বলে মনে করে আসছি, এর সামান্য পদ। রাধা রস সুধানিধি গ্রন্থে ওখানে আলোচনা করা আছে যে যে রাধা রানীর চরণাশ্রয় করে ভজন করেন তিনি হলেন সাধু। শ্রীকৃষ্ণের চরণ নয়, দেবদেবীর চরণ নয়, শ্রী রাধিকার চরণ। যিনি রাগ মার্গে, রাগানুগা মার্গে ভজন করে যাচ্ছেন তিনি হলেন সাধু। কত উচ্চ পদে চূড়ান্ত কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। তাই বৃক্ষগণ যেমন সর্বদা মানুষের কল্যাণ সাধন করেন, মঙ্গল সাধন করেন, সাধুরাও ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের মঙ্গল চাইবে, মানুষের কল্যাণ চাইবে, মানুষের দুঃখ চাইবে। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? আমি বায়ু দেবতাকে গুরু করেছি। একই বাতাস তো চোখে দেখা যায় না, বাতাসে আবার কথা বলে নাকি? তাকে গুরু ধরে তার কাছে কি শিক্ষা লাভ করলেন? আছে, শিক্ষা লাভের বিষয় আছে। আমরা যতবার শ্বাস গ্রহণ করতেছি বাতাস তো আমাদের ভিতরে যাচ্ছে, আর যতবার শ্বাস ত্যাগ করতেছি বাতাস তো আমাদের ভিতর থেকে বেরোচ্ছে। অথচ এই বাতাস দেহের সঙ্গে লিপ্ত নয়। ঢোকালেন বেরোলো, ছাড়লেন বেরিয়ে গেল, সে দেহের সঙ্গে লিপ্ত নয়। আচ্ছা, যদি কোথাও কোনো প্রাণী মরে থাকে, বাতাস চাচ্ছে, ওটা দুর্গন্ধ নিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বাতাস দুর্গন্ধের সঙ্গে লিপ্ত নয়। কোথাও ভালো ফুল ফুটেছে, ওখানে সুগন্ধ নিয়ে যাচ্ছে,
বাতাস। সত্যবতীর গায়ের গন্ধ 12 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত থেকে লোকে পেত, বাতাস বয়ে নিয়ে যেত, কিন্তু সে লিপ্ত নয়। দুর্গন্ধ পেলেও নিয়ে যাচ্ছে, সুগন্ধ পেলেও নিয়ে যাচ্ছে, কারোর সঙ্গে লিপ্ত থাকে না। বাতাস আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, দেহের সঙ্গে লিপ্ত নয়। তাই সাধু শান্ত মহাত্মার সঙ্গে যত লোক আসুক না কেন দেখা করার জন্য, কারোর সঙ্গে সাধুরা লিপ্ত থাকবে না। বাতাসের মতন হবে সাধু, সবাই আসতো, সবার সঙ্গে কথা বলবে, সবার সঙ্গে মিশবে, সবার, কিন্তু স্থান নাই। বাতাস যেভাবে ঢুকছে বেরিয়ে যাচ্ছে সেইভাবে। রাধে রাধে, আসুন, আসন গ্রহণ করুন। এই জন্য আমি তিনাকে গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? আমি আকাশকে গুরু করেছি। আকাশ থেকে আপনি কি শিক্ষা লাভ করেছেন? অখণ্ডতা। অখণ্ড। আকাশকে কখনো খণ্ড করা যায় না। অখণ্ডতা, অপরিচ্ছিন্নতা, এই শিক্ষাটা আকাশ থেকে লাভ করেছি। তাই এক অখণ্ড তত্ত্ব ভগবান, যাকে খণ্ড করা যাবে না। ভগবান এই আকাশে, যত জীব আছে সবই এক, সবই আমরা জীবাত্মা। তাই একটা মানুষ আমার কাছে যতটা শ্রদ্ধাশীল, একটা পশু আমার কাছে ততটাই শ্রদ্ধাশীল। এই জন্য আমি আকাশকে গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, আপনি তারপরে কাকে গুরু করেছেন? বলে জলকে আমি গুরু করেছি। বারে, জলের নিকট থেকে আপনি কি শিক্ষা লাভ করেছেন? দেখো জলের স্বভাব কি? জলের স্বভাব হলো স্বচ্ছতা, জলের স্বভাব হলো স্নিগ্ধতা, জলের স্বভাব হলো পবিত্রতা। গঙ্গা আদি তীর্থতে যদি লোক যায়, স্নান করে, গঙ্গা আদি তীর্থের জল স্পর্শ করা মাত্রই মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। তাই জলের নিকট থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি। সাধু শান্ত মহাত্মা যারা, তারা গঙ্গার জলের মতো পবিত্র থাকবেন ও অন্যকেও তারা পবিত্র করবেন। অন্যকে পবিত্র, বহু সুন্দর বলছেন। নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে এবং অন্য কোনো অপবিত্র ব্যক্তি যদি আসে তবে তাকেও পবিত্র করে দেওয়াই হলো সাধুর কাজ। গঙ্গার জলের মতো। এই জন্য আমি জলকে আমার গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনার গুরুদেব কে? অগ্নিকে গুরু করেছি। অগ্নির থেকে কি শিক্ষা লাভ করলেন? তেজ, জ্যোতি। অগ্নি যেমন নিজের তেজের দ্বারা সর্বদা পবিত্র থাকে, সে যা কিছু পুরুক না কেন, অগ্নি কখনো অপবিত্র হন না, তিনি সর্বদাই পবিত্র থাকেন। ঠিক তেমনি ভাবে সাধু শান্ত মহাত্মা যারা আছেন, তারা তাদের সাধনের দ্বারা, ভজনের দ্বারা দেহের মধ্যে তেজ উৎপন্ন করবেন, যে তেজের দ্বারা তিনি পবিত্র থাকবেন। অন্য দ্রব্য স্পর্শের দ্বারাও তিনি অপবিত্র হবেন না। এই জন্য আমি এই অগ্নিকে গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? বলে চন্দ্রকে। একই, চন্দ্রের মধ্যে তো অনেক কলঙ্ক, এত কলঙ্কযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি গুরু করেছেন। বলে তার কাছ থেকে তো শিকার আছে, যার কাছ থেকে আমি এক অক্ষর শিখেছি তিনিই তো আমার গুরু, তিনার কলঙ্কের ফল তিনি ভোগ করবেন। তার মধ্যে যে ভালো গুণটা আছে সেটা গ্রহণ করলে তো দোষ নেই, আমি তার খারাপ গুণটা কেন গ্রহণ করতে যাব? তিনার মধ্যে যে ভালো গুণ, উত্তম গুণ আছে সেটা আমি। আচ্ছা বলেন তাহলে, চন্দ্রকে গুরু করে চন্দ্রের কাছ থেকে কি শিখেছেন? দেখো, আমরা প্রত্যেকেই দেখতে পাই
পূর্ণিমার পরদিন হইতেই চন্দ্র এক এক কলা করে কমে। অমাবস্যাতে যাওয়ার পরে এক কলা একটু একটু থাকে। যেই অমাবস্যা পার হয়ে গেল আবার প্রতিপদ থেকে এক এক কলা বাড়তে শুরু হলো। বাড়তে 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 পূর্ণিমাতে এসে আবার 16 কলায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এই যে কলার ক্ষয়, চন্দ্রের যে ক্ষয় এবং চন্দ্রের যে বৃদ্ধি, বাস্তবে এটা কিন্তু চন্দ্রের দেহের নয়, এটা চন্দ্রের হচ্ছে কলার ক্ষয় বৃদ্ধি। ঠিক তেমনি ভাবে আমরা শিশুকালে ছিলাম 3 কেজি 4 কেজি 2 কেজি ওজনে, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর আজকে 70 কেজি 80 কেজি 1 কুইন্টাল। তখন ছিল আমি 1 হাত লম্বা এইটুকু, এখন আমি এত লম্বা চড়া হয়েছি। দেখিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এটা আত্মার হয় নাই। ওই শিশুকালে আত্মাটা আমার যতটা ছিল এখনো আমার আত্মাটা ততটাই আছে। এই শিক্ষাটা তো চন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। চন্দ্রের যেমন কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ঠিক তেমনি বলে আমাদের দেহের মধ্যেও কোষের হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে। আবার যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবেন, বিভিন্ন রোগ সুখে ধরবে, আস্তে আস্তে দেহের ওজন কমে যাবে, মাংস ক্ষয় হয়ে যাবে, চর্বি ক্ষয় হয়ে যাবে, আপনি আবার হালকা পাতলা হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এগুলি তাই একজন বৃদ্ধ লোকের ভিতরে যে পরমাত্মা আছেন, ওই ছোট্ট শিশুটার ভিতরে সেই আত্মাই তো আছে। অতএব বৃদ্ধ লোকটা যেমন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বলে তিনি আমার দণ্ডবাদ প্রণামের যোগ্য, শিশুটাও আমার কাছে দণ্ডবাদ প্রণামের যোগ্য। এই শিক্ষাটা না আমি চন্দ্রের কাছ থেকে লাভ করেছি, এই জন্য চন্দ্রকে আমি গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? সূর্যকে গুরু করেছেন। আচ্ছা সূর্যদেবের কাছ থেকে কি শিক্ষা লাভ করেছেন? আছে। সূর্যদেব তিনার রশ্মি দিয়ে কি করে পৃথিবী থেকে জলকে শোষণ করে বায়ুমণ্ডলে নিয়ে চলে যান। সূর্যের তাপই তো কাপড় চোপড় শুকাচ্ছে, জলও শুকিয়ে যায়, সূর্যের তাপ। তিনার যে কিরণ, তিনার যে রশ্মি, তার দ্বারা তিনি শোষণ করে নিয়ে যান জল পৃথিবী থেকে। কিন্তু সেই জল তিনার কাছে সারা জীবন ধরে রাখেন না, প্রয়োজন বোধে তিনি আবার সেই জলটাই বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে দিয়ে দেন। ঠিক তেমনি ভাবে সাধু শান্ত মহাত্মারা 10 জায়গায় যাবে, 10 জন যাবে, তাকে দণ্ডবোধ করবে, প্রণাম করবে, দক্ষিণা দিবে, সেগুলা নিয়ে আসবে। আবার ভগবানের উৎসব অনুষ্ঠান করে সেই অর্থ ব্যয় করে দিবেন, সঞ্চয় করে রাখবে না। ভগবানের 12 মাসে 12 উৎসব, 12 মাসে 12 যাত্রা। তাই যা কিছু সঞ্চয় হচ্ছে তা ভগবত সেবায়, সাধুগুরু বৈষ্ণব সেবায় যদি লাগিয়ে দিতে পারে তাহলে যথার্থ। তাই সূর্যদেবের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি। সূর্য যেমন শোষণ করে নিয়ে যান, আবার সময় মতো পৃথিবীতে ছেড়ে দেন বৃষ্টি রূপে, আমিও তাই করি। এই জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি সর্বদাই আনন্দ। আচ্ছা তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? বলে একটা কবুতরকে। বারে আপনি এত বড় অবধূত হয়ে আপনি একটা কবুতরকে গুরু করেছেন, শেখার আছে। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি যদু মহারাজ, যার কাছ থেকে এক অক্ষর শেখা যাবে তিনি হলেন আমার গুরু। আমি যদি আমার সর্বস্ব দান করি তথাপিও তার এক অক্ষরের ঋণ শোধ করতে পারবো না, তাতে অসুবিধা কি আছে? আমি কবুতর থেকে শিখেছিলাম, কি শিখেছিলেন? আসক্তি। আসক্তির সহিত কাউকে ভালোবাসতে যাবেন না, এই পৃথিবীর কোন জীবকে। এই আসক্তিটাই হলো মানুষের পতনের কারণ হয়, এই আসক্তিটাই মানুষের নরকের দ্বার হয়, এই আসক্তিটাই মানুষকে নিম্ন জুনিতে নিয়ে যায়, নিম্ন গতি প্রাপ্ত করে দেয়। তো কবুতরের কথা তো আপনি বুঝেন? বলেন না,
কবুতরের কথা আমি বুঝি না, তবে তো আপনি কবুতর থেকে কিভাবে সেই শিক্ষা লাভ করলেন? দেখুন, আমি তো সবসময় তীর্থ ভ্রমণ করি, তবে তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে যখন চাতুর্মাস্য আসে না, তখন আমি এক জায়গায় 4 মাস থাকি। কারণ দৌড়াদৌড়ি করলে পরে নিয়ম রক্ষা করে চলা যায় না, এক জায়গায় থাকলে নিয়মটা ভালো রক্ষা করা যায়। চাতুর্মাস্যের সময় আমি এই যেখানে গিয়ে চাতুর্মাস্য আরম্ভ হলো ওখানে থেকে যাই, ওখানেই 4 মাস থাকলাম। তার চাতুর্মাস্য শেষ, আবার আমি হাঁটতে শুরু করে দিলাম। অর্থাৎ শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্যন্ত এই 4 মাসকেই চাতুর্মাস্য বলা হয়। তাই তো আমি একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছি। ওই বৃক্ষের উপরে একটা কবুতর ছিল। কখনো কখনো বৃক্ষ একটা ঘর বানিয়েছিল, ওর মধ্যে বেরোতো, বাকবকুম করতো, ঘোরাঘুরি করে আবার ঢুকে যেত। একদিন না প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝড় বৃষ্টির আঘাতে কোথা থেকে উড়ে একটা কবুতরি এসেছে, কবুতরি স্ত্রী এসে ওই ডালের মধ্যে বসেছে। এখন এরা দুজনের মধ্যে কি কথাবার্তা হলো, এবার দেখি কবুতরিটা কবুতরের সঙ্গে তার ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। দুজনের মধ্যে খুব ভালোবাসা হয়ে গেল। একজন যদি মনে খেতে যায় আরেকজনও যায়, একজনকে ছাড়া আরেকজন খাবে না, একজনকে ছাড়া আরেকজন ঘুরতে যাবে না, একজনকে ছাড়া আরেকজন ঘরের ভিতরে ঢুকে শয়ন করতেও যাবে না। মানে একে অন্যের প্রতি এতটাই আসক্তি হয়েছে। কিছুদিন পরে দেখি ওই কবুতরি ডিম দিয়েছে 4টা। এবার কবুতর কি করে, ওই উড়ে উড়ে যায় বনে, সে গিয়ে নিজের খাবার পেট ভরে খালো আর মুখে করে আর স্ত্রীর জন্য খাবার নিয়ে আসলো। এইভাবে করতে করতে বেশ কিছুদিন গত হলো। এবার কবুতরের বাচ্চা হলো, 4টা বাচ্চা। কবুতরের কি আনন্দ সন্তানের দর্শন করে, আর সন্তানের যে একটা গুঞ্জন আছে না, চিমু 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 করে শব্দ, এতে মা বাবার মন আরো বেশি আনন্দিত। এবার 4টা সন্তান আর স্ত্রী, 5 জনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব এই কবুতরের মাথায়। দিনের মধ্যে যে কতবার তাকে উড়ে যেতে হয়, তো মুখটা তো ছোট, ওই বুকের মধ্যে যতটুকু খাবার ধরে ততটুকুই তো নিয়ে আসে, এনে খাওয়ায় বাচ্চাদেরকে, সন্তানদেরকে খাওয়ায়, স্ত্রীকে খাওয়ায়, আবার উড়ে যায়, আবার আসে, আবার উড়ে যায়, আবার আসে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত তার শিশু শাবকগণ উঠতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্তই তো তাকে এনে এনে খাওয়াতে হচ্ছে। এখন সন্তান যত বড় হচ্ছে, খাবারটা তত বৃদ্ধি হচ্ছে। একদিন কবুতর বলতেছে, ওগো আমি আর পাচ্ছি না, আমার ডানা আর দিচ্ছে না, এতগুলা খাবার সংগ্রহ করে আনা বড় কষ্ট হচ্ছে, অতএব তুমিও চলো না আমার সঙ্গে। সেই দিন কপুত কপুতি দুজনেই খাবার আনার জন্য গিয়েছে। আমি দেখলাম যে এই গাছের নিচে থাকাটা বড় সমস্যা। এখন বাচ্চাগুলো একটু বড় হয়েছে, তো এদিক ওদিক ডালের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করবে, কখন বিষটা ত্যাগ করে দেবে আমার উপরে, থাক আমি অন্য গাছের গোড়ায় চলে যাই। তাই এই গাছের গোড়া ত্যাগ করে আমি অন্য গাছের গোড়ায় গিয়েছি। এদিকে কি হয়েছে, এক বিয়ার পাখি ধরার জন্য বেরিয়েছে। ওই গাছের নিচে আসার পরে শুনতে পেয়েছে ওই যে পাখির শাবকের ডাক। তিনি তখন তিনার জাল পেতে দিয়ে খাবার দিয়ে রেখে দিয়েছেন। এদিকে কপুত কপুতি ফিরে আসতে অনেক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। শিশুগুলা কুটুরের মধ্যে থেকে ডাকাডাকি করছে, কান্নাকান্নি করছে, কি ব্যাপার, আমাদের বাবা গেলে তো তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে আসতো, আজ বাবা মা দুজন গিয়েছে তো এত দেরি হচ্ছে কেন খাবার নিয়ে আসতে, পেটের ক্ষুধা সহ্য হচ্ছে না, ভাই দেখতে একটু মাথাটা বের করে মা বাবারা আসতেছে কিনা। সে খুরল থেকে বেরোয় দেখতেছে
আরে দেখ দেখ, আমাদের গাছের নিচে কি সুন্দর খাবার আছে রে। মা বাবারা কোথায় গিয়েছে? এদের কি কপালের নিচে চোখ নেই নাকি? দেখতে পারে নাই? এখানে এত সুন্দর খাবার থাকতে কোথায় গিয়ে মরেছে, এখনো আসছে না। আজকালকার ছেলে মেয়েরা তো এইভাবেই বলে, তুমি আমার জন্য সারা জীবন কি করেছ, এরকম দেখায়। কি করে নাই? আপনি যদি একটা ছেলের খরচ জন্ম থেকে মানে মাতৃগর্ভ থেকে লিখা আরম্ভ করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন একটা ছেলের পিছনে আপনার কত লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। মাতৃগর্ভে যেদিন ছেলে প্রবেশ হয়েছে, ওদিন থেকে হিসাব আরম্ভ করবেন লিখা। তারপরে বুঝবেন, কোন ছেলেকে যদি বের করে দেন, হিসাবটা দেখ তোর পিছনে আমি কি করেছি, তবেই বুঝবে। একটা বাবা একটা ছেলের পিছনে যতটা করে, ছেলে বাবার পিছনে অতটা করতেই পারে না। এই পাখির বাচ্চাগুলা কি করলো? মা বাবার আর অপেক্ষায় রইল না, কোথায় গিয়ে মরছে মরুক, চল আমরা গিয়ে খাই। খাবার আছে গাছের নিচে, চোখে দেখতে পারে নাই। লাভ দিয়ে যেই পড়েছে জালের মধ্যে, এমনিতে লেগে গেছে। তো আঠা জাতীয় জাল, এমন আঠা একবার লাগলে সহজে সরবে না, ফেভিকুইকের মতন, দেখেন না? চামড়ায় চামড়া লেগে গেলে চামড়া কাটতেই হয়। এবার কি হবে? খাবার তো কপালে জুটলো না, বরং আরো হাত পা যেখানে যেটা লেগে সেটাই আর ছুটাতে পারে না, ডাকাটাকি করতে শুরু করেছে। ইত্য বছরে কবুতরি উড়ে এসেছে। তারা নিজেরা তো খাবার খেয়েছে পেট ভরে, তারপর বাচ্চাদের খাবার মুখে নিয়ে এসেছে। বৃক্ষের উপরে উঠেই যখন দেখলো, তখন দেখে ওখানে সন্তান নাই। আরে আমাদের ঘর থেকে সন্তানকে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। কোন সর্প এসে খেয়ে ফেললো নাকি? এবার কবুতরির মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। এই জন্য তো আমি কোথাও যাই না, আমি ঘরে থেকে সন্তানগুলোকে দেখি, দেখাশোনা করি। আর আজ তোমার কোথায় গেলাম, গিয়ে দেখো আমার সন্তানকে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। দুজনে ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ মাটির দিকে তাকিয়েছে। আরে আরে ওই দেখো আমাদের সন্তান দেখা যাচ্ছে। কবুতরির মায়াটা খুব বেশি, তো মা তো জন্ম দিয়েছে, তো তার মায়াটা একটু বেশি। আহারে, আমার 4টা ছেলে বিয়াদের জালে ধরা পড়ে গেছে। আমি মা হয়ে যদি ছেলেকে উদ্ধার করতে না পারলাম, তাহলে তো মা নামে সার্থকতা হবে। যতই কষ্ট হোক, আমি ছেলে মেয়েদেরকে উদ্ধার করব বলে তিনি লাভ দিয়ে পড়ে গেছেন। সন্তানকে জাল থেকে উদ্ধার করবেন, কিন্তু তিনিও জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। কবুতর তখন বলছে, হায় হায়, আমার চতুর্বর্গ সাধনে সংসারটা নষ্ট হয়ে গেল। এই সংসারের দ্বারা চতুর্বর্গ লাভ করা যায়, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। যদি সংসার ঠিকভাবে কেউ করতে পারে, সংসারে থেকেও চতুর্বর্গ লাভ করা যায়। তাই আমার চতুর্বর্গের সংসারটা নষ্ট হয়ে গেল। আজ আমার ছেলেরা চলে যাচ্ছে, আমার মেয়ে চলে যাচ্ছে, আমার স্ত্রী চলে যাচ্ছে, তো আমার বেঁচে থেকে কি লাভ? অতএব আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর যে গতি হোক, আমারও সেই গতি হোক। তাই তিনিও লাভ দিয়ে পড়ে গেলেন। জাল থেকে মুক্ত করার জন্য তিনিও জালে বদ্ধ হয়ে গেলেন। সমস্ত জাল গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল জ্ঞান। তাহলে এই কবুতরের পতনের কারণটা কি? কবুতরের পতনের কারণটা কি? আসক্তি। আসক্তি। আচ্ছা, আমার 4 ছেলে মরে গেছে, আমার স্বামী তো জীবিত আছে, আরো 4 ছেলে জন্ম হয়ে যাবে। কবুতর তো কিছুদিন পর পরে ডিম পারে, কিছুদিন পর পরে সন্তান দেয়, কিন্তু আসক্তির কারণে মরে। কবুতরের মৃত্যুর কারণ কি? স্ত্রীর প্রতি আসক্তি। আরে কোথার থেকে উড়ে এসে তোমার কাছে জুড়ে বসেছে, তাই না? ঝড় বৃষ্টির আঘাতে, ঘাত প্রতিঘাতে সে কোথার থেকে উড়ে এসেছিল।
আর উড়ে এসে তোমার ঘাড়ে জুড়ে বসেছে, আর তার প্রতি তোমার এত মায়া, এত মমতা, এত মোহ, তুমি কেন তাকে, তার সঙ্গে মরতে গেলে? আরে তুমি বেঁচে থাকলে ওরকম আরো কত কবুতরই আসবে তোমার কাছে, আর কি ঠিক আছে? এই জন্য আসক্তির সহিত কাউকে ভালোবাসতে নাই। এই আসক্তিটি পতনের মূল। সাধু শান্ত মহাত্মা যারা হবেন তারা একমাত্র ভগবানের প্রতি আসক্তি থাকবে, ভগবত সেবার প্রতি আসক্তি থাকবে, সংসারের কোনো মানুষের প্রতি আসক্তি নেই। শুধু খালি কর্তব্য কর্মটা এগিয়ে যাও, আর কিচ্ছু নয়। এই শিক্ষাটাই আমি লাভ করেছিলাম কবুতরের কাছ থেকে। এই জন্য কবুতরকে আমি গুরু করেছি। বাহ, খুব সুন্দর মহারাজ। তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? বলে অজগর সর্পকে। অজগর সর্পকে গুরু করেছেন? হ্যাঁ, শিকার আছে। অজগর সর্প কখনো খাবারের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে না। বাকি যত ক্ষুদ্র সর্প, ছোট সর্প আছে, তাদের ক্ষুধা লাগলেই তারা খাবারের জন্য দৌড়তে থাকে। কিন্তু অজগর সর্পের ক্ষুধা লাগলেও খাবারের জন্য ছুটে না, দৌড়াদৌড়ি করে না। একবার মুখের সামনে পেয়ে গেল, খাপ করে ধরে খেয়ে নিল, 6 মাস আর খাওয়ার চিন্তা নাই। 6 মাস ঘুমাচ্ছে, 6 মাস পরে আবার চিন্তা করে দেখি মুখের সামনে কেউ আসে, আবার ধর্ম খাবো, দৌড়াদৌড়ি করে। তাই সাধু শান্ত মহাত্মা যারা খাবারের জন্য দৌড়াদৌড়ি করবেন, এদের ভজন হবে না। ভালো ভালো খাবো, ভালো ভালো পড়বো, ভালো সুখে থাকবো, আর এই জন্য যদি তিনি দৌড়াদৌড়ি করে, তাহলে সব যাবে সব। অজগর বৃদ্ধির মতো তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমার এখানে জলপাত্রও নেই খাওয়া। আমি কখনো কখনো 2 দিন 3 দিন না খেয়ে থাকি, আর কখনো বা 1 দিনের মধ্যে 3 বার খাওয়া হয়ে যায়। নিমন্ত্রণ আসে, যাই। এই আমাকে দেখছো, এখন আমি গাছের শিকড়ে ঘুমাচ্ছি, কিন্তু কোনোদিন আমি রাজবাড়িতে রাজার পালনকেও ঘুমাচ্ছি। অযাচিত ভাবে যখন যা আসছে তাই গ্রহণ করে নিচ্ছে। যথা লাভেন ও সন্তুষ্ট, যখন যাহা পাইবেন তাহার দ্বারাই আপনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। এই শিক্ষাটা না আমি অজগরের কাছ থেকে শিখেছি। এই জন্য অজগর সর্পকে আমি গুরু করেছি। বাবা, আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? সমুদ্রদেবকে। দেখি সমুদ্রদেব থেকে কি শিক্ষা আছে? আছে বাবা, আছে। সমুদ্রদেব থেকেও শিক্ষার বিষয় আছে। আচ্ছা, এই যে বর্ষাকালে সমুদ্রের মধ্যে এত জল গিয়ে প্রবেশ করতেছে, এই দেশে যত নদী নালা খাল বিল আছে সব জল তো সমুদ্রে ঢুকতেছে, কিন্তু তথাপিও সমুদ্র কিন্তু তার গন্ডি পার হয়ে আসে না। তার একটা গন্ডি আছে, বেলাভূমি আছে, ওটা অতিক্রম করে না, যত জল ঢুকুক না কেন। আবার যখন অগ্রহায়ণ পৌষ মাস মাঘ মাস থেকে জল শুকাতে শুরু হয়ে যায়, বৈশাখ মাস পর্যন্ত, গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত যতই জল শুকাক না কেন, সূর্যের কিরণে সমুদ্র কখনো শুকায় না। তাই এই শিক্ষা আমি লাভ করেছি। তোমাকে যতই লোকে টাকা দেও, পয়সা দেও, কাপড় দেও, আহার দেও, দণ্ডবোধ করুক, প্রণাম করুক, মহারাজ মহারাজ বলে ডাকুক, তুমি কিন্তু তোমার বেলাভূমি অতিক্রম করে তার বাইরে যেও না। তোমাকে যদি কেউ ফুল দিয়ে পূজা করে, মালা দিয়ে পূজা করে, চন্দন দিয়ে পূজা করে, তথাপিও তুমি নিজে ভগবান শাস্তে যাইও না। শিষ্য গুরুকে ভগবত রূপে পূজা করবে, কিন্তু গুরুর ভিতরে যদি সেই ভগবত সত্তা চলে আসে, তাহলে হবে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই, এভাবে অনেকেই পুজো করে। তাই সমুদ্র দেবের মতো তুমি যতই পুজো করো,
আমার গণ্ডির বাইরে আমি যাব না। আমার গণ্ডিটি শাস্ত্র বলে গিয়েছে, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। অতএব জীব আমি জীবাত্মা, আমি ভগবানের দাস। কেউ আমাকে ভগবান বললেও আমি স্ফীত হব না। যেমন করুষ দেশের রাজা পন্দ্রুক, করুষ দেশের রাজা পন্দ্রুককে যখন লোকে ভগবান বলে ডাকতো, ইনি খুব একেবারে শেষে তিনি ওই কাঠের 2 হাত পিছন দিকে লাগিয়ে দিয়েছেন, দিয়ে 4 হাত হয়ে গেছে। ব্যাটারি দিয়ে সুদর্শন চক্র বানিয়ে হাতের মধ্যে নিয়ে রথে হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। লোকে যে ভগবান বলতেন, এই যে ভগবানের মতন হয়ে গেছে অভিনয়, যার কারণে তার পতন হয়েছে। ঠিক তেমনি কেউ যদি আপনাকে দণ্ডবোধ প্রণাম নাও করে, আপনাকে যদি ফুলের মালা নাও পরায়, চন্দন নাও পরায়, তাতেও আপনি স্থিত হবেন। আপনার যে গণ্ডিতে আছে সেখানেই থাকবে। এইটা আমি সমুদ্রদেবের কাছ থেকে শিখেছি। এই জন্য সমুদ্রদেবকে আমি গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? ভ্রমরকে। কি বলেন, এইটুকু একটা ভ্রমরকে গুরু করলেন? শিক্ষার আছে। ভ্রমরের কাছ থেকে কি শিক্ষা লাভ করলেন? আছে। আপনি দেখেছেন ভ্রমরকে যদি কেউ একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে রাখে, ভ্রমর কিন্তু কাঠ কেটে বেরিয়ে যায়। অনেক সময় দেখবেন যে ঘরের লোকজন সংখ্যা কম, ভ্রমরে দেখবেন কাঠ কাটতে শুরু করে দেয়। কেউ যদি না তারায় 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি তক্তাকে কেটে ফেলে দেয়, বর্গা পেটি কেটে নেয়। এতটা ধার তার মুখের মধ্যে, কাঠ কেটে ফেলে। কিন্তু সেই ভ্রমর একদিন প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে, উঠতে 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 একটা ঝিলের মধ্যে গিয়ে দেখে বেশ কিছু পদ্ম ফুল ফুটেছে। তাই একটা পদ্ম ফুলের মধ্যে বসে পদ্ম ফুলের মধু পান করতে শুরু করেছে। মধু পান করতে 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 না তার মত্ততা এসে গেছে। বেশি মধু খেলেও নেশা হয়, মত্ততা এসে গেছে। পেট ভরে গেছে, ভাবলো যে তাহলে একটু মত্ততা যখন এসে গেছে একটু ঘুমিয়ে নেই, ঘুমাইলে তো ছেড়ে যাবে নেশাটা। এই জন্য কি করছেন, ওই পদ্ম ফুলের মধ্যে যে কেশরটা, ওর মধ্যে ইনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে সূর্য অস্ত হয়ে গিয়েছে। পদ্ম ফুলের স্বভাব ওই সূর্য অস্ত গেলে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। যখন তিনার ঘুম ভাঙলো তখন দেখেন চতুর্দিক অন্ধকার, ও রাত্রি হয়ে গেছে। এই জন্যই পদ্ম ফুলটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে ছিদ্র করে আর বেরিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, কারণ তার মধু খেয়েছি, তার মধু খেয়েছি আমি, তার বক্ষে আমি ঘুমিয়েছি। এখন যদি তার পাপড়ি গুলাকে কেটে আমি ছিদ্র করে বেরিয়ে যাই, তার সেই সৌন্দর্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। ঘুমিয়েছি যখন আরো ঘুমাই, বাকি রাতটা ঘুমাই, ক্ষুধা তো আর নাই, পেট ভরে গেছে মধু খেয়ে, বাকি রাতটাও আনন্দের সহিত এখানেই কাটাই, ঘুমাই। কাল সকালে যখন সূর্য উদয় হবে, পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত হবে, আমি উড়ে চলে যাব। কতটুকু মানবতাটা তিনি দেখালেন। এবার রাত্রিবেলা একদল পাগলা হাতি নেমেছে। পাগলা হাতিগুলা সব পদ্ম ফুল ধরে ধরে খেতে শুরু করেছে। বাস ওই পদ্ম ফুলের সঙ্গে হাতির পেটে চলে গেলে, মারা গেলে। তার মৃত্যুর কারণটা কি ছিল? ওই ভালোবাসাটা, এইটি ছিল তার মৃত্যুর কারণ। সে যদি পদ্ম ফুলের পাপড়িটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে যেত, তাহলে কিন্তু তার মৃত্যু হতো না। ঠিক তেমনি ভাবে সাধুসন্ত মহাত্মাগণকে যে যতই আদর করুক না কেন,
কখনো আসক্তি সহিত তার ঘরে থাকবে না। কেউ যদি তোমার ঘরে আসে, তুমি তাকে ঘরে থাকার জায়গা দিও, মনে থাকার জায়গা দিও না। মনে থাকার জায়গা দিলেই বিপদ। এই মনে থাকার জায়গাটা দেওয়ার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। আত্মীয় স্বজন তো আসবেই, ইষ্টিকুটুম তো আসবেই, তাদেরকে ঘরে থাকার জায়গা দাও, কিন্তু মনে থাকার জায়গা দিও না। তাহলে কিন্তু ওই ভ্রমরের মতনই মরতে হইবে। এই জন্য আমি ভ্রমরকে গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেন? মৌমাছি। একই মৌমাছি থেকে কি শিখেছেন? শিকার আছে, শিকার আছে মৌমাছি থেকে। মৌমাছি সবসময় খালি সঞ্চয়ই করে, সঞ্চয়ই করে। তার বাসার মধ্যে এত মধু থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে এক ফোঁটা মধুও খাবে। কত কিলোমিটার দূর উড়ে যাবে, সেখান থেকে মধু আনবে, সঞ্চয় করে, খালি ভবিষ্যৎ চিন্তা। কিছু কিছু লোক আছে, তারাও খালি চতুর্দিক থেকে এনে খালি সঞ্চয় করে রাখে, সঞ্চয় করে রাখে, সঞ্চয়, ওটা ব্যয় করে না। দেখো, সঞ্চয়ের একটা সীমা আছে। অতিরিক্ত সঞ্চয় হইলে সেই অর্থ হইতে অনর্থ উৎপন্ন হয়। আমাদের অর্থ হইতে 15 প্রকার অনর্থ উৎপন্ন হয়। মৌমাছির যেমন অনর্থ উৎপন্ন হয়, যখন কোনো মানুষের চৌকে পড়ে, আরে মৌমাছি থাকবে, কি সুন্দর মধু মৌ মৌ করছে রে, তখন কি করে? গিয়ে ধুমা দেয়, কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়, মৌমাছিকে তাড়িয়ে দিয়ে সব মধুর চাক নিয়ে চলে আসে। নিজের প্রাণও গেল, মধুও গেল। তাই আপনি যাহা সঞ্চয় করবে, সঞ্চয়ের যদি 10 ভাগের 1 ভাগ আপনি ভগবানের সেবায় না লাগান, যদি আপনি সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবায় না লাগান, তাহলে আপনার এই অর্থ থেকে অনর্থ উৎপন্ন হবে। আপনার প্রাণও যেতে পারে। চোরে নিয়ে যাবে কিছু, ডাকাইতে নিয়ে যাবে কিছু, পুলিশে নিয়ে যাবে কিছু, উকিলে নিয়ে যাবে কিছু, ডাক্তারে নিয়ে যাবে কিছু, কবিরাজে নিয়ে যাবে কিছু, সবাই তো ধরবে, তাই না? আজকে এই রোগ, কালকে সেই রোগ, এই ব্যাধি সেই ব্যাধি, ডাক্তারকে দিতেই হবে। টাকার অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে কত অন্যায় অধর্ম করবে, পুলিশকেও দিতে হবে, থানা কেস হইলে উকিলকেও দিতে হবে। ওই অর্থগুলা অনর্থ হয়ে যাচ্ছে। আর যদি ভগবত সেবায় লাগান, তাহলে এই অর্থ থেকে ওই সমস্ত অনর্থ আসবে না। তাই আমি এই মৌমাছিকে গুরু করেছি। শুধু খালি সঞ্চয় করলেই হবে না, ভগবত সেবায় লাগাতে হবে। ভগবত বলতে ভগবানের সেবায় এবং ভগবানের ভক্ত সেবায় লাগাতে হবে। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি গুরু কাকে করবেন? হাতিকে। হাতির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন? আছে। যে কামুক বেশি, সেই অন্যের বশ হয়। হাতি প্রচন্ড কামুক, আর এই জন্যই হাতিকে মানুষ তাড়াতাড়ি বশ করতে পারে। তার কামনা বেশি। কোন হস্তিনী যখন ঋতুবতী হয় এবং সে যখন সহবাসের জন্য ডাকে হস্তিনী, তখন হাতির কি করে? আমি গিয়ে তাকে ঋতু দান দিব, সন্তান দান দিব, আমি তাকে গর্ভদান দিব। আর এই বলে মত্ত হয়ে দৌড়ে আসে, কোনো দিকে তাকায় না, সবার আগে আমি যাব। আর তখনই গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ যারা হাতি ধরে তারা কি করে? এক বিশাল গভীর গর্ত করে, উপরে হালকা বাঁশ দিয়ে, হালকা চড়াটি দিয়ে গর্তটাকে ঢেকে দেয়। চতুর্দিকে কি করে? কলা গাছ লাগায়, বিভিন্ন রকম ফলের গাছ লাগায়। শোলা দিয়ে তৈরি করা একটা হস্তিনী রং করে এনে ওর মধ্যে বসাই দিবে। হস্তিনী রীতিভূত হলে যেভাবে ডাকে, ওই রকম তারা মুখ দিয়ে শব্দ করে ডাকবে। তখন এই হাতিগুলা চলে আসে আর ওই গর্তের মধ্যে পড়ে। ওখানে অল্প অল্প খাবার দিবে, অল্প অল্প শিখাবে, অল্প অল্প খাবার দিবে, অল্প অল্প শিখাবে। এই করতে করতে এইটুকু একটা মানুষ এত বড় একটা হাতিকে তার বসে নিয়ে চলে আসে। কিসের জন্য? কাম।
কামনা। তাই যার ভিতরে কাম কামনা বেশি, বাসনা বেশি, সেই অন্যের বশ হয়ে যায় ওই কামনা বাসনা তৃপ্তির জন্য। আমি হাতিকে এই জন্যই গুরু করেছি যে যতই তোমার শক্তি থাকুক না কেন, তুমি যদি কামকে জয় করতে না পারো তাহলে তোমার পরাজয়। বলবান ইন্দ্রিয় গ্রাম বিদ্যাংশমপি কর্ষতি। আমাদের দেহের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, এইগুলাকে যদি আমরা অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা বশে আনতে না পারি, তাহলে আমরা অন্যের বশ হয়ে যাব। যদি আমি নিজে আমার ইন্দ্রিয়কে বশ করতে না পারি, তখন আমি অন্যের বশ হয়ে যাব। তখন সে যা বলবে তাই করব, কারণ সে আমার ইন্দ্রিয়কে বশ করে নিয়েছে, আমাকে নয়, আমার ইন্দ্রিয়কে বশ করে নিয়েছে। আর ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই তো তাই। এই জন্য আমি গুরু করেছিলাম হাতিকে। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? হরিণকে গুরু করেছি। কি হরিণের কাছ থেকে শিখেছেন? শিক্ষা আছে। হরিণের পেটের ভিতরে যদি ঘুম করে শব্দ হয়, তাও হরিণ দৌড়ে পায়। ওই কি শব্দ হল, নিজের পেটে শব্দ হয়েছে, কিন্তু ওই কোনো কিছু এসে গেল, মনে হয় বাগলাপ দিয়েছে, এত দৌড়ে পায়। কিন্তু যখন কেউ তির্যক সুরে বাঁশি বাজায়, তখন হরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনে। মধুর সুর, বাঁশির সুর বড় মিষ্ট লাগে হাত। হরিণকে ধরার একমাত্র উপায় হলো বাঁশি বাজানো, তির্যক সুরে বাঁশি বাজায়। যদি কেউ তির্যক সুরে বাঁশি বাজায়, হরিণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে মনের আনন্দ, চক্ষু বন্ধ করে শুনবে, এরকম করে চক্ষু বন্ধ করে, আর ভাবে এরকম করে মাথা নাড়বে। আর তখন একটু দিয়া তীর মেরে দেয়। ঠিক তেমনি ভাবে সাধুশান্ত মহাত্মা যারা, তারা কখনো গ্রাম্য কথা শুনতে যাবে না। যদি কোনো স্ত্রী পুরুষের গ্রাম্য কথা শুনে সাধুরা, তাহলে তারাও ওই তীরের মতন বীর হয়ে যাবে, তখন ওই সাধুর পতন হয়ে যাবে। হরিণের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি। তাই স্বামী স্ত্রীর গোপনীয় গুহ্যতম কথা, যে গ্রাম্য কথা, এইগুলা সাধুরা বলতেও নাই, শুনতেও নাই, পতন হবে। দেখতেও নাই। সৌবরী ঋষি বৃন্দাবনে যমুনার জলের নিচে বসে তপস্যা করছেন। মৎস্যের মিলন দেখে তিনার মনের মধ্যে কাম উৎপন্ন হয়ে গেল। সেখান থেকে উঠে আসলেন। মান্দা তার 50টা মেয়েকে বিয়ে করলেন। এক একটা মেয়ের গর্ভে 100টা করে পুত্র জন্ম দিলেন। 5000 সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও কাম কখনো কমে নাই। কারণ কামনা বাসনা যত করবেন ততই যাবে বেড়ে। তাই ত্যাগাৎ শান্তি নিরন্তরম, যত ত্যাগ করতে পারবেন ততই শান্তি লাভ করতে পারবেন। যত আপনি আশা করতে যাবেন ততই দুঃখ পাইবেন। এই কারণে আমি হরিণকে গুরু করেছিলাম। তাই আমরা কোন হরি কথা ছাড়া অন্য কোন কথা শুনিও না, আর অন্য কোন কথা কারোর কাছে বলিও না, তবেই সাধুদের দেখে। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? মাছকে। ছি ছি, বলেন কি? আপনি একজন এত বড় একজন মহাত্মা হয়ে একটা মাছকে গুরু করেছেন? তাতে কি শিকার আছে? তো মাছের কাছ থেকে শিকার আছে। একটা মাছ তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার পুকুরের মধ্যেই আছে, নদীর মধ্যেই আছে। মাছ তো মাটি খেয়েও বাঁচতে পারে, মাছ তো গাছের শিকড় খেয়েও বাঁচতে পারে, একটা মাছ তো আরেকটা মাছকে খেয়েও বাঁচতে পারে। তার মধ্যে পুক যুগ কত কিছু আছে, বাঁচতে পারে। কিন্তু কোন মানুষ যদি একটা বর্ষির মধ্যে ভালো খাবার দিয়ে টুক দেয়, মাছ যতই জলের নিচে থাকবে না কেন, বর্ষিতে লেগে গেল, তুলে নিয়ে গেল, শেষ, মারা গেল। মৃত্যুর কারণটা কি? লোভ। ভালো জিনিস খাওয়ার লোভ, ভালো বস্তু খাওয়ার লোভ। তাই মাছকে আমি গুরু করেছি।
দেহ জীবন ধারণ করার জন্য আমাদেরকে ভগবান কত রকমের খাবার দিয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত খাবার ছেড়ে দিয়ে লোভে পড়ে যারা খেতে যায় তাদেরই মৃত্যু অনিবার্য তাড়াতাড়ি। তাই সাধু শান্ত মহাত্মা যারা খাবারের প্রতি লোভ থাকবে না, শুধু প্রাণ রক্ষা করার জন্য, দেহ রক্ষা করার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই গ্রহণ করে নেবে। জিহ্বার লালসা ত্যাগ করতে হবে। জিহ্বার লালসায় যে ইতি উতি ধায়, শিষ্ণ উদর পরায়ণ কবু কৃষ্ণ নাহি পায়। তাই আমি মাছকে গুরু করেছি। আচ্ছা আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? বলে একটা বেশ্যাকে গুরু করেছি। শুনে তো মাথায় হাত দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা সাধু আবার বেশ্যাকে গুরু করে? সাধু ও বেশ্যাকে গুরু করে কেন? শিকার আছে। বেশ্যার কাছ থেকেও শিকার আছে। বেশ্যার কাছ থেকে আপনি কি শিক্ষা লাভ করেছেন? আশাহি পরম দুঃখ, নিরাশা পরম সুখ। আশা করলেই আশার থেকে দুঃখ আসবে। আশারূপী কাঁটা আমরাই আমাদের নিজেদের দেহের মধ্যে ফুটাই, আর আমরাই সেই যন্ত্রণায় কষ্ট পাই। যত আশা ত্যাগ করতে পারবে ততই আপনি শান্তি লাভ করতে পারবেন। কিরকম বলে দেখো, ওই যে পিঙ্গলা বেশ্যা, পিঙ্গলা বেশ্যা তার দেহ বিক্রি করতে করতে, দেহ ব্যবসা করতে করতে শরীর একেবারে রক্ত শূন্য হয়ে গেছে, তথাপিও তার ব্যবসা ছাড়ে না। বিকাল বেলা হলেই ভালো করে সেজে গুজে গিয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায়। কোন পুরুষ আসবে, আমাকে অনেক টাকা দিয়ে আজকে রাত্রে কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেই দিন কি হলো, কোন পুরুষ আসে নাই ওকে কেনার জন্য। ও ঘরেও আসে না, দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমি ঘরে গেলে চলে যায় কোন পুরুষ। এই একবার দাঁড়ায়, একবার বসে, একবার দাঁড়ায়, একবার বসে। একবার হয়তো অল্প সময়ের জন্য ঘরে ঢুকলো, এক গ্লাস জল খেলো, আবার চলে যাচ্ছে, গিয়ে আবার দাঁড়াচ্ছে, বসছে। এইভাবে করতে করতে রাত্রে 2টা, রাত্রে 2টা। যখন রাত্রে 2টা বেরিয়ে গেছে, না এখন আর কেউ আসবে না। যখন সে আশাটা ত্যাগ করে দিল, যেই বিছনায় পড়লো এমনি ঘুম এসে গেল। কিন্তু যতক্ষণ আশা ছিল ততক্ষণ ঘুম আসছে না, তার আশাটাই দুঃখ দিচ্ছে। এই কারণে আমি তাকে গুরু করেছি। আশাহি পরম দুঃখ, নিরাশা পরম সুখ। যত আশা ত্যাগ করবেন, অন্যের কাছ থেকে চাওয়া পাওয়ার যত আশা ত্যাগ করবেন, ততই সুখ লাভ করতে পারবেন, ততই শান্তি লাভ করতে পারবেন। তাই আমি পিঙ্গলা বেশ্যাকে গুরু করেছিলাম। আচ্ছা মহারাজজি, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? একটা করুর পক্ষী, এত ছোট পক্ষী, করুর পক্ষী। হ্যাঁ ছোট পক্ষী, চড়ুই পাখির মতো। তাকেও গুরু করেছে। কেন? শিকার আছে। এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে একটা পশু মারা গিয়েছে। ওই করুণ পক্ষী কি করেছে, ওখান থেকে ওই মরা পশুর মাংস খেয়েছে। আবার কিছু মাংস চঞ্চুর মধ্যে করে ধরে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে, ঘরে নিয়ে রাখবে, পরের দিন খাবে, বেরোবে না। কিন্তু ছোট পাখিটা যখন ওই মাংস টুকরা মুখে নিয়ে আকাশ মার্গে উড়ে যাচ্ছে, তখন এক বড় পাখি দেখে ফেলেছে। বড় পাখিটা এসে আকাশ মার্গে তার ঠোঁটের মধ্যে ধরে টানাটানি করতে শুরু করে দিয়েছে, মাংসখণ্ড নিয়ে যাবে। কিন্তু করুণ পাখি ছাড়বে না, ছাড়বে না। আর পাখি তো বড়, শক্তি বেশি। দুজনে টানাটানি করতে করতে, ঘোরাঘুরি করতে করতে মাটিতে পড়ে গেছে, তথাপিও ছাড়ছে না। এখন বড় পাখিটা মাটিতে পড়ার পরে পাখা দিয়ে ওকে দিতে শুরু করলো আঘাত। তারপরে 2 পা দিয়ে তাকে চেপে ধরলো, ছোট পাখিটা মারা গেল। ছোট পাখির মুখ থেকে মাংসখণ্ড নিয়ে চলে গেল। আমি দেখলাম, হায় রে, ওরে করুর পাখি তৈরি তখনই মাংসখণ্ডটা ছেড়ে দিতে,
তাহলে তোর মৃত্যু হইত না, তাহলে তোর মৃত্যু হইত না। তাই যে বস্তু থেকে দেখবেন আপনার দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে, সেই বস্তু তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে দিবেন। সে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, স্ত্রী হোক, বাবা হোক, মা হোক, যেই হোক, যার থেকে দেখবেন যে আপনার দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে, আপনার মৃত্যুর আশঙ্কা, আপনি সাধন ভজন করতে পারছেন না, ভজনে বাধাপ্রাপ্ত, বলছেন আপনার ভজনে যিনি বাধা দিবে তাকেই ত্যাগ করুন, তাহলে আপনি বেঁচে যাবেন। কারণ আপনার ছেলে গয়াতে পিণ্ডি দিয়েও আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না, আপনি হরিভজন করে যতটা লাভ করতে পারবেন। তাই হরিভজনের মূল্যটা আলাদা, এই কারণে আমি এনাকে গুরু করেছিলাম। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? বলে এক ক্ষুদ্র বালককে, ছোট্ট বালককে। এই ছোট বালককে কেন গুরু করলেন? শিকার আছে। ছোট বালকের বাড়িঘরের কোনো চিন্তা নেই, খাওয়া দাওয়ার কোনো চিন্তা নেই। ছোট ছোট বালকেরা আত্মারাম, নিজে নিজে কথা বলে, একা একা কথা বলে, একা একাই বাটি নিয়ে, ঘটি নিয়ে, এটা নিয়ে সেটা নিয়ে, একা একা খেলে, একা একাই কথা বলে। বুঝেছেন? বাড়ি করে চিন্তা নেই, খাওয়া দাওয়ারও চিন্তা নেই। এখন হয়তো মা ডাকতেছে, আয় আয়, আসেই না, ওই খেলছি, খেলেই যাচ্ছে। এবার মার তো কাজকর্ম আছে, সময় মতো আসছে না বলে মা গিয়ে কটা উত্তম মধ্যম দিয়ে দিত, চর থাপ্পড়। আবার সে কি করলো, মা 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 বলে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, তাই না? কোন মান অপমানের কোন বোধ নেই। মান অপমান বলতে কিছুই নেই। যে আমাকে যে মানলো, আমি তার মা বলে ডাকবো না, আমি তাকে জড়িয়ে ধরবো না, বিলকুল না। মা মারতেছে, মাকে আবার মা মা বলে জড়িয়ে ধরতেছে, মা মা বলেই কাঁদতেছে। ঠিক সাধু মহাত্মারা বালকদের মতন হবে। কেউ যদি আপনাকে গালি দেয়, কেউ যদি আপনাকে অপমান করে, কেউ যদি আপনাকে তিরস্কার করে, আপনি করতে জানেন না, আপনি তার মঙ্গলই সাধনা করবেন, মঙ্গলই কামনা করবেন। এই জন্য ওই বালককে আমি গুরু করেছি, সেই দিন থেকে আমি বালকের স্বভাব নিয়েছি। তাই কে আমাকে কি বলল তাতে কিছু আসে যায় না। কে তোমারে কবে কি কথা বলিবে, সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে? চলবে না। বিপদে আপদে সম্পদে কিবে যে পদে, তার কথা ভাবো, তার কথা চিন্তা করো। জগতের সংসারে মানুষের কথা চিন্তা করে না, করে না। এই জন্য আমি তিনাকে গুরু করেছিলাম, বালককে। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? বলে এক কুমারী কন্যা। কুমারী কন্যা? হ্যাঁ, বিয়ে হয় নাই, তো তার কাছে কি শিখেছে? শিখার আছে। ওই মেয়ে, বাবা, মা আর ভাই, পরিবারে 4 জন লোক। মেয়েটা একটু বয়স হয়েছে, তো এই জন্য মেয়েটা ঘরে থাকে, রান্না বান্না করে, বাবা মা ভাই 3 জন কাজ করতে যায়। মেয়েটা দেখতে শুনতে খুব সুন্দরী ছিল। কোথা থেকে গ্রামের কেউ কাউকে বলেছে যে আমাদের গ্রামে অমুকের বাড়ি একটা মেয়ে আছে, দেখে আসিও সময় পেলে, যদি তোমার ছেলের মধ্যে পছন্দ হয় নিও। পরেও ছেলে দেখতে, মেয়ে দেখতে বেরিয়েছে, ঘুরতে ঘুরতে এসে ওই বাড়িতে উপস্থিত, এসে বলছে, হ্যাঁ অমুকের বাড়ি কে এটা? আজকে হ্যাঁ। আপনারা কারা? না আমরা আজকে চিনতে পারবো না। তোমার নাম কি গো? অমুক। তোমার মা বাবা কোথায়? দরকার আছে, ওরা তো কাজ করতে গিয়েছেন, তবে দুপুর পরে বাড়ি ফিরে আসবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরে আসবো। পরে আসবেন কেন? এসেই যখন গেছেন, দুপুর তো হয়েই গেছে, তাহলে আমাদের এখানে বিশ্রাম করুন। আতিথ্য মেয়েটা করলো। ওরা 4-5 জন গিয়েছে, সবাই বসে গেছে, বিশ্রাম করছে। মেয়েটা চিন্তা করলো দুপুর বেলা এসেছে ওরা, তো একটু অন্ন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করি। কিন্তু যখন হাঁড়িতে হাত দিলেন, তখন দেখেন হাঁড়িতে যে চাল আছে এতে 5 জনের হবে না। তারপরে ঘরের 4 জন, 5-9 জন হয়ে যাচ্ছে। চিন্তা করলো ধান তো ঘরে আছে, একটু ধান কুটে নিই, ধান কুটে নিই। এই জন্য ঘরের পিছনে
গিয়ে ওখানে কলা গাছের নিচে চুপচাপ বসে ধান করতেছেন। ধান করতে গেলে 2 হাত ভর্তি চুরি, তো ছন ছন শব্দ হচ্ছে। আরে সর্বনাশ, এই শব্দটা শুনলে পরে ওরা নাকি ওর কি মনে করবে? মনে করবে এমন এমন ভিখারির বাড়ি আসলাম, গরিবের বাড়ি, যে 5 জনকে একবার খাওয়াইতেই পারে না, তাই তো মনে করবে। এই জন্য তিনি কি করলেন, হাত থেকে একটা একটা করে চুরি খুলতে শুরু করলেন। যখন এই হাতে একটা চুরি, ওই হাতে একটা চুরি, তখন আর শব্দ হয় না, তখন আর শব্দ হয় না। আমি তো দেখে তখন তাকে গুরু করে নিয়েছি। বলে কেন, শিকার কি আছে? শিকার আছে, বহু বাসে ন কলহ। সাধু সন্ত মহাত্মা যিনি হবেন, তিনি একা থাকবেন। 2 জন এক জায়গায় থাকলেই খটপট চলবে, কথাবার্তা চলবে, ভজন হবে না। এই জন্য আমাদের রাধা কুণ্ডে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের গদ্দিতে গিয়ে দেখবেন, এক একটা কুটিয়ায় এক একজন বাবাজি মহারাজ থাকেন। এক কুটিয়ায় 2 জন বাবাজি থাকতে দিন। মহিলা তো প্রবেশই নিষেধ, পুরুষরাই একজনের কুটিয়ায় একজনই থাকবে। তবেই হবে সাধন, তবেই হবে ভজন। তাহলে বহু বাসে ন কলহ, ঝগড়া ঝাঁটি, কথাবার্তা, এটা সেটা চলবে। এই জন্য আমি ওই কুমারী মহিলাটাকে গুরু করেছি, তার কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছি। আচ্ছা, আপনি তারপরে কাকে গুরু করেছেন? আমি একটা কামারকে গুরু করেছি। কামারের কাছে কি শিক্ষা লাভ করলেন? কামার তো একেবারে নিম্ন শ্রেণীর, শূদ্র জাতি, তাতে কি হলো? শাস্ত্রে বলেছেন, সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক, যিনি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা তিনি গুরু হয়। বলেছেন, আমি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়েছি বলে আমি ব্রাহ্মণকে গুরু ধরতে হবে এমন কোনো কথা নয়। আমি শূদ্রকেও গুরু করতে পারি, প্রমাণ আছে তার শাস্ত্রে। নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, শূদ্র, কিন্তু গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তী আদি অনেকের নাম আছে, যার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করেছে, প্রমাণ আছে। আপনি দেখবেন যে আমি যার কাছ থেকে দীক্ষা নিব, তিনার গুরু পরম্পরা আছে কি না, তিনি সদ্গুরুদেব কি না, তিনি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কি না, তিনি সদাচারী প্রসাদবোধী কি না, তিনি ভজন সাধন করেন কি না। কুল থেকে কি হবে যদি তিনি ভজন সাধন না করেন, যদি তিনি সদাচার পালন না করেন? কুলে উদ্ধার করে দিবে? কখনো না। কুলে তাকে কি করবে? কুলে কখনো উদ্ধার করতে পারে না, উদ্ধার করে ভজনে। এই জন্য আমি কামারকে গুরু করেছি, কারণ তার কাছ থেকে শিকার আছে। একজন কামার একটা তীর বানাচ্ছে, তীর বানানোর সময় তার মনটা তীরের মধ্যে এমন অভিনিবেশ ছিল, একবার এরকম করে তাকাচ্ছে, দেখছে, আবার আগুনে দিচ্ছে, আবার আগুন থেকে নিয়ে পিটতেছে, তারপরে আবার জলে ঢুকাচ্ছে, আবার বের করতেছে, আবার এরকম করে তাকাচ্ছে। তার দরজার সামনে দিয়ে, দোকানের সামনে দিয়ে এক মহারাজ চলে গেলেন। সবাই হই হই রই রই করে কত লোক চলে গেল, তার কোনো ধ্যানই নেই। যখন তার তীর বানানো কাজ শেষ হয়ে গেল, আরে মহারাজ কোথা থেকে আসলেন, কোন দিকে গেলেন? আমি তখন বললাম, ভাই তোমার ঘরের দরজার সামনের দিকে তুমি দেখো না? বলে আমার ধ্যানই নেই। তাহলে তার তীরের মধ্যে কিভাবে ধ্যানটা ছিল? যদি এইভাবে আমরা মন্ত্র স্মরণ করতে গিয়ে ভগবানের ধ্যানে বসতে পারি, যদি আমরা হরিনামের মালা জপ করতে গিয়ে এইভাবে ভগবানের ধ্যান করে জপ করতে পারি, তাহলেই তো আমাদের যথার্থ সার্থক হয়। এই জন্য কামারকে আমি গুরু করেছিলাম। সে তার ধ্যানটা তীরের মধ্যে কিভাবে লাগিয়েছিল, তীরের মধ্যে তার যেমন ধ্যান লাগিয়েছে, তেমন বিয়াদ ওই তীর দিয়ে সেই ধ্যান মেরেই তো অন্য একটা পশুকে মারে। কারণ ওই তীরটা যদি একা বেঁকা হয়, নিশানটা কিন্তু ঠিক মতে লাগবে না, নিশানটা ঠিক লাগবে না। ঠিক
এই শিক্ষায়। তাই আমরা যে সাধন ভজন করতে বসি, হরিনাম আদি জপ করতে বসি, আহ্নিক করতে বসি, আমাদের তীরের মতন ধ্যান লাগাতে হবে ভগবানের চরণে। বাইরের বাহ্যিক কথা, শব্দ, এইগুলাকে ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে বাইরের কথা ভিতরে প্রবেশ না হয়। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? সাধারণ সর্প। কেন? আগে তো আপনি অজগর সর্পকে গুরু করলেন, তবে এখন আবার সাধারণ সর্পকে কেন গুরু করলেন? শিকার আছে, সাধারণ সর্প থেকেও শিকার আছে। কি শিখছেন? সাধারণ সর্প যারা, তাদের কোনো নির্দিষ্ট বাড়িঘর নাই, এদের জীবন হলো চলার জীবন। চলছে চলছে, ঘুম এসে গেছে, যেখানে গর্ত দেখবে ওখানে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ইঁদুরের গর্ত হোক, মাছের গর্ত হোক, ব্যাঙের গর্ত হোক, তা না, ওই গর্ত পেল ওর মধ্যে ঢুকিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম শেষ, গর্ত থেকে বেরোলো, আবার শোয়ানো হয়ে গেল। ক্ষুধা লেগেছে, সামনে যেটা পাচ্ছে ধরে নিচ্ছে, খাচ্ছে, খাওয়ার পরে আবার চলতে শুরু। তাই ক্ষুদ্র সর্প যারা, তারা কখনো নির্দিষ্ট বাড়িঘর বানিয়ে এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে থাকে না। আপনি কি শিখলেন? আমি শিখেছি, যারা সাধু সন্ত মহাত্মা, তোমরা মঠ মন্দির বানাতে যেও না। মঠ মন্দির বানালেও ওর মধ্যে আসক্তি এসে যাবে, তখন আর মঠ মন্দির ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণ করতে যেতে পারবা না, বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন হবে না। একজন বিষয়ী ব্যক্তি যেমন তার বাড়িঘর নিয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, সাধুরাও ঠিক তেমনি ভাবে। তাই আমার বিচার, এই জন্য আমি ক্ষুদ্র সর্পকে গুরু করেছি। সাধু হলো রন্তে রাম। সাধু যত ভ্রমণ করবে ততই শুদ্ধ থাকবে। সাধু যখন এক জায়গায় কুটি মেরে বসে যাবে, তখনই তার মধ্যে নানা রকম এসে যাবে। এই জন্য সাধু শান্ত মহাত্মার এই জন্য আমি কোনো মঠ মন্দির বানাই নেই, আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই, কারণ কিনারের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি। তাই ক্ষুদ্র সর্পকে আমি গুরু করেছি। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? মাকড়সাকে গুরু করেছি। মাকড়সা? হ্যাঁ, মাকড়সা দেখেছেন নিজের মুখ থেকে সুতা তৈরি করে জাল বানিয়ে নেয়। প্রত্যেকের ঘরের মধ্যে জাল বানিয়ে নিচ্ছে। তাই বলছেন সুতা মুখ থেকে বের করে জাল বানিয়ে নিচ্ছে। কেন? ওই জালের মধ্যে এসে পোকামাকড় লাগবে, আর আমি এখানে বসে বসে খাবো। যদি দেখে এখানে ঠিক উপযুক্ত খাবার পাওয়া যাচ্ছে না, জালটাকে আবার গুটিয়ে নিতে পারে, ওই জালটা গুটিয়ে নিতে পারে, দিয়ে আরেক জায়গায় জাল তৈরি করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয়, আর জাল গুটাতে পারে না, ওই জালের মধ্যে পরেই সে মারা যায়। এমন ভাবে হাত পায়ে নিজেরই লেগে যায় যে নিজেই তার থেকে ছুটাই আসতে পারে না। ঠিক তেমনি ভাবে আমরাও সংসার জীবনে মানুষেরা ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, পশু পাখির ফার্ম, কত কিছু করছে না। সঞ্চয় করব, বৃদ্ধ বয়সে বসে বসে খাবো, বৃদ্ধ বয়সে আর কাজ করতে হবে না, হরিভজন করবো আর খাবো। কিন্তু শেষে দেখা যায় জাল গুটাতে আর পারে না, ওই জালের মধ্যে পড়েই তিনিও মারা যান। যে সংসার ত্যাগ করে গিয়ে হরিভজন করব, এখন কিছু টাকা কামাই করে নেই, ব্যাংকে রাখবো, মাসে মাসে সুদ আসবে, বসে বসে খাবো, আর হলো না। এই জন্য মাকড়সাকেও আমি গুরু করেছি। সুন্দর বলছেন, এক মাকড়সার 4টি পুত্র সন্তান ছিল, তো জাল বানিয়েছে বড় করে, বানিয়ে বলছে, বাবারে আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, জালের মধ্যে কেউ লাগলে দৌড়ে এসে খেতেও পারি না, তোরা কিন্তু ধরবি, জালে আসলে তোরা ধরবি। 4 ছেলেকে ভাগ করে দিয়ে দিলেন, তোমার দায়িত্ব এখান থেকে ওখানের মধ্যে যদি কিছু লাগে তুমি ধরবে, ওখান থেকে ওখান লাগলে তুমি ধরবে, যেই ধরো আমাকে কিন্তু খবর দিবি, বাবা ধরেছি চলে আসো, খবর দিবি।
ঠিক আছে। তো খবর দেওয়া যে কি করবো, মাকড়সা বলছে তাহলে আমার এক পায়ের মধ্যে একটা সুতা বেঁধে দিচ্ছি, ওই সুতাতে টান দিবি, তাহলে মনে করবো এই ছেলের বাড়িতে আজকে গিয়ে খাবার দেওয়া হবে, চলে যাব। এখন পায়ের মধ্যে সুতা বেঁধে দিয়েছেন, যেই ছেলের খাবার ধরে সেই টান দেয়, উনি গিয়ে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে, মস্তিতে চলে আসে, দৌড়াদৌড়ি করে না, বয়স হয়ে গেছে তো দৌড়াদৌড়ি করে না। একদিন এমন হয়েছে 4 ছেলেরই খাবার এসে উপস্থিত, 4 ছেলে ধরে টান দিয়েছে, বাস হরিবল, বুঝেছেন? 4 ছেলে টান দিয়েছে, এখন কি হবে গতি? চারদিকে হাত পা ছিঁড়ে চলে গেল, সেখানেই মারা গেল। এমনই গতি হয়েছিল। এই জন্য মাকড়সাকেও আমি গুরু করেছি, বলেছেন। আচ্ছা মহারাজ, তারপরে আপনি কাকে গুরু করেছেন? কুমারী পোকা, কাঁচ পোকাকে গুরু করেছি। কাঁচ পোকার থেকে শিকার আছে জানেন? এই কাঁচ পোকা, কুমারী পোকা যে, এদের না কি হয়, ওই সন্তান হয় না, সন্তান হয় না। তবে তাদের বৃদ্ধি হচ্ছে কেমন করে বলে, একটা দেহের মধ্যেই তাদের রূপান্তরিত হয়। এই যে কাঁচ পোকা, তার সন্তান না হলেও সন্তানের জন্য সে লালায়িত। সে প্রথমে কি করে, মাটি দিয়ে একটা ঘর তৈরি করে। দেখবেন আমাদের দরজা জানালার মধ্যে, টেবিলের মধ্যে, চৌকির মধ্যে, পালঙ্কের মধ্যে দেখবেন মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করছে। তারপরে কি করে, সে কোনো একটা প্রাণীর ক্ষুদ্র জীবকে, যেটা আজকে জন্ম নিয়েছে এইরকম, ওকে গিয়ে প্রথমে একটা হুল মারবে। তখন সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে এসে ওই ঘরের ভিতরে ঢুকাবে, ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিবে। আর একটু পরে আসবে, গুনগুন 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 শব্দ করবে, আবার উড়ে চলে যাবে। কতক্ষণ পরে আবার আসবে, গুনগুন গুনগুন শব্দ করবে, আবার উড়ে যাবে। ভিতরের প্রাণীটা কিছুক্ষণ পরে সে চেতন ফিরে পায়, জ্ঞান ফিরে পায়। আর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে দেখে, আরে এই তো সেই বেচারা যে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে আমার মায়ের কাছ থেকে, আমার বাবার কাছ থেকে। তার চোখ দুটা দেখতে এরকম, তার নাক দেখতে এরকম, তার কান দেখতে এরকম, তার হাত দেখতে এরকম, তার পা দেখতে এরকম। এই চিন্তা করতে 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 ওই মাটির ঘরের ভিতরে যে পোকাটা ছিল, সেও ওই রূপেই প্রাপ্ত হয়ে যায়। আমি তার কাছে গুরু করলাম এই জন্যই, আমরা যদি সাধন ভজন করার সময় ওইসব চিন্তা করি, তাহলে আমরা যে রূপের চিন্তা করবো সেই রূপই তো লাভ করতে পারবো। আমরা এই দেহ দিয়েই আরেকটা দেহ ধরে নিতে পারছি। এই জন্য তো মহাজনগণ বলছে, সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা। তাই আপনি যখন দীক্ষা নিবেন গুরু কাছে, গুরুদেবের কাছ থেকে আপনি যখন দীক্ষা গ্রহণ করবেন, তখন গুরুদেব আপনাকে 11 ভাবযুক্ত একটা দেহ দিবেন। বলবেন, আজকে থেকে তুমি হলে ব্রজের অমুক মঞ্জুরি, তোমার বয়স হলো এত বছর, এত মাস, এত দিন, তোমার শরীরের বর্ণ হলো এই রকম, তোমার পরনের বস্ত্র হলো এই রকম, তুমি অমুক সখীর অনুগতি থেকে ভজন করছো, তুমি অমুক কুঞ্জেতে তুমি বাস করতেছ, তুমি রাধা গোবিন্দের অমুক সেবা করতেছ। এইভাবে 11 ভাবযুক্ত একটা দেহ তোমাকে দিলেন। তুমি যখন মন্ত্র শ্রবণ করতে বসলে, তখন সেই 11 ভাবযুক্ত দেহকে চক্ষু বন্ধ করে চিন্তা করে করে সেই মন্ত্রগুলাই জপ করতে থাকবে। এই যে চিন্তা, এই চিন্তা করতে 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 একটা দেহ তৈরি হয়ে গেল। একে বলা হয় সিদ্ধ দেহ। আর এখন যে ভজন করে যাচ্ছেন সাধক দেহ। আমাদেরকে স্থূল, পর্ব, সাধক, সিদ্ধি ভাবে 4 ভাবে বর্ণন করা আছে দেহের পরিণতি। তাই সাধন ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা। এই দেহটা যখন পতন হয়ে যাবে, তখন জীবাত্মা এই দেহ থেকে বেরোলে ওই দেহের মধ্যে প্রবেশ হয়ে গেলেন। তাই ভজন সাধন করে যারা সিদ্ধি লাভ করতে পারে, তাদেরকে আর ভাতের পিণ্ডি দিতে হয় না উদ্ধারের জন্য, তার এমনিতেই উদ্ধার হয়ে যান। এই জন্য আমি এই 24 জনকে গুরু করেছিলাম।
আর 24 জনের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করেছি। তাই আমি মহাসুখী আছি, মহাস্বর্গে আছি। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ উদ্ধব মহাশয়কে এই 24 গুরুর তত্ত্ব কথা বর্ণন করলেন। তারপরে কি হলো?